जय श्री राधे। ओ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभगताय तद्भगताय नमो नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अजानुलम्बितभुजो कनकावदातुं संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षु विशम्भरो द्विजभरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो बरहापीडं नटवर बपु करण्यो कर्णिकारं बिभ्रतवासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालं रङ्घरानवेणुरधरसुधया पुर्यङ्गो गोपवृन्दे बृन्दारण्यं शपथरमणं प्रविशति गीतकीर्ति शास्त्रं विचार्यो विदुषाञ्च मतं विलोक्य तत्प्रेम सेवनमहो पुरुषार्थरत्नं जाननमदमुदाहनमोग्धरूपे दासी भवानी विषभानुकुमारिकेते यम्बजम्बमनपेतमपेतकीर्त्यं द्वैपायनो विरहका तरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतयो तरवो विनेदु तं सर्वभूते हृदयं मुनिमानतस्मि नारायणं नमस्कृत्यं नरश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो यमहते कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्यं धर्मान् रक्षे सनातनं वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्तशक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणं मुनिमामनन्ति तं सामसुन्दरं मविक्रियमामतमूर्ति सर्वेश्वरं भजामि या निखिलगशंसामनि कृष्टावपुपावनि योगनामभिरगिता निरसने एकान्तकाशिनि कत्यशक्तिविधायिनि भगवते नस्तां च गणे विमुतिफलदा तस्यै तुलस्यै नमः। तुलसीकानन यत्र यत्र पद्मो वनानि च पुराणां पठनं
यत्र तत्र सन्निहितो हरिः तत्रैव गंगा जमुना च वेणी गोदावरी सरस्वती सिन्धु च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति भजामि नाहं तिष्ठामि वैकुण्ठे योगिनं हृदयेन च मद्भगता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোস্বামীরে করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ। এই ছয় গোসাই যার মুই তার দাস তা সবারও পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস। জয় প্রভু শ্যামানন্দ জয় শ্রী রসিকানন্দ নিধুবনে সেবা করেন পরম আনন্দ। জয় প্রভু শ্যামানন্দ জয় শ্রী গৌর হরি জয় রাধে শ্যাম জয় কনক মঞ্জরি। বাঞ্ছাকল্পতরুর্ভশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমো। নমো নমো সদ্মহাদ্বৃন্দেভ্যো নমো 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 শ্রী শ্রী মাতৃবৃন্দেভ্যো নমো নমো। মধুর মধুরমেতান মঙ্গলং মঙ্গলানং সকল নিগম বল্লী सत्फलं चितस्वरूपं सखीर्पिबर गीत सरधया हेलयाव भुगुवर नरमात्रं तारयेत कृष्ण नाम भिगुवर नरमात्रं तारयेत कृष्ण नाम भिगुवर नरमात्रं तारयेत कृष्ण नाम। जयति जगत मंगलम श्री हरिर्नाम श्री गौर नाम। बोलो नाम ब्रह्म भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, व्यासदेव सुखदेव नारद भगवान की जय, परीक्षित महाराज की जय, नैमिषारण्य की जय, शनकादि ऋषि महाबिंद की जय, गंगा मैया की जय, गंगा तट बिहारी सपार्षद श्रीमन महाप्रभु की जय, श्री श्री वृंदावन धाम की जय, श्री श्री वृंदावन धाम श्री श्री राधा श्याम सुंदर जीव की जय, श्री श्री देवाधिदेव महादेव गोपेश्वर बाबा की जय, श्री श्री कात्यायनी देवी मैया की जय, श्री श्री गुरु महाराज की जय, श्री श्री सतगुरु भगवान की जय, आपन आपन गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि बोल। जय राधे। गौर गोविंदं चरणारविंदं मकरंद माधुरीजं भगवत रसपिपास गौर भक्तमंडली समग्र भक्तमंडलीर श्री चरणे आमार सुस्वस्थ दंडवत एवं प्रणाम निवेदन पूर्वक এই মহতি সভায় শ্রীমদ্ ভাগবতী কথা অর্থাৎ জগন্নাথ দেবের কথা আমরা আস্বাদন করব। জগন্নাথ দেবের কথা আস্বাদন করার জন্য আমরা সকলে আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছি। আমরা সকলে ভগবান শ্রী জগন্নাথ দেবের কথা আস্বাদন করব। গত দিবসে আমরা সকলে শ্রবণ করেছিলাম যে ইন্দ্রদ্যুম্নর অভিলাষ, তিনি ভগবানকে প্রত্যক্ষ দর্শন করবেন এবং তার সে অভিলাষকে পূর্ণ করবার জন্য তার যে রাজপুরোহিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যাপতি তিনি মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের আদেশ অনুকর্মে ভগবান নীল মাধবকে দর্শন করবার জন্য নীলগিরি পর্বতে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে প্রত্যক্ষ দর্শন করেন। এই জগন্নাথ কথা মানে অত্যন্ত বৃহৎ। অনন্তদেব অনন্ত কাল ধরে যদি এই কথা বর্ণন করেন, অনন্তকাল অনন্ত মুখেও যদি এই কথা কীর্তন করেন, তাও তিনি জগন্নাথের কথা
কীর্তন করে বিশ্রাম দিতে পারবেন না। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের অনন্তকাল সময়ও নেই, মাত্র 7 দিন সময় আছে আমাদের কাছে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমাদের অনন্ত মুখও নেই, মাত্র একটা মুখ আছে আমাদের। আর সময়ও অত্যন্ত স্বল্প, কিছুই না, মাত্র 2 ঘন্টা সময়। মাত্র 2 ঘন্টার সময়ে, এইটুকু সময়ে জগন্নাথের কথা কি এমন বলবো। দেখুন, সমুদ্রে ডুব দিয়ে স্বল্প সময়ে রত্ন খোঁজার মতো, স্বল্প সময়ে রত্ন খোঁজার মতো অবস্থা সম্ভবই না। তবুও গুরু গৌরাঙ্গের ইচ্ছাকে শিরে ধারণ করে আমরা এই অল্প সময়ের মধ্যেই সৎ ব্যবহারের চেষ্টা করব। বলে জগন্নাথ ভগবান কি জয়। আপনাদের নিকট প্রার্থনা, এই যেটুকু সময় অন্তত একটু একাগ্র সহকারে ভগবানের কথা ধ্যানেতে তন্ময় হয়ে হৃদয়ে গোবিন্দের কথা শুনবার জন্য আগ্রহী করে তুলবেন। দেখুন, ইন্দ্রদুম্ন মহারাজের কাছে যখন বিদ্যাপতি আসলেন, ইন্দ্রদুম্ন মহারাজকে বিদ্যাপতি সে ভগবানের স্বরূপ প্রত্যক্ষ বর্ণনা করলেন। ইন্দ্রদুম্ন মহারাজ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। ভগবান জগন্নাথের দিব্য চিন্ময় মালা মহারাজ ইন্দ্রদুম্নর গলেতে পরিধান করলে পরে মহারাজ ইন্দ্রদুম্নর হৃদয়তে শাস্তিক বিকার শহরে অবস্থিত হল। সে মালা পরিধান করে তার নয়ন থেকে অশ্রুপাত হতে লাগলো। রোমাঞ্চক পুলক শিহরণ সমস্ত কিছু, সমস্ত সভা সদস্যগণ সে দর্শন করে তারা অত্যন্ত ধন্য হলেন। আর এমনই সময় সেখানে দেব ঋষিপাদ নারদ মুনির আগমন হলেন। নারদ মুনি তিনি তার বীণাতে তান দিয়ে গোবিন্দের গুণগান করতে করতে মহারাজ ইন্দ্রদুম্নের কাছে এলেন। মহারাজ ইন্দ্রদুম্ন যথাযথভাবে নারদ বাবার চরণ সেবা করে নারদ বাবাকে সুন্দর আসন প্রদান করলেন। অবশিষ্ট আসন প্রদান করিয়ে উপবেষ্ট করিয়ে নারদ বাবার প্রচুর প্রচুর সৎকার করলেন। শুধু ইন্দ্রদুম্ন একা নয়, তার গুন্ডিচা মহারানীও সাথে ছিলেন। গুন্ডিচা মহারানীও সাথে ছিলেন। নারদ বাবার সম্পর্কে শাস্ত্রে কি বলছেন জানেন? বলছেন, নারদ দেব দর্শনম। নারদ বাবার সম্পর্কে একটা বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন ভাগবত। আর নারদ বাবাকে বলছেন দেব দর্শনম, অর্থাৎ এ নারদ বাবার এমনই প্রভাব, যার জীবনে নারদ আসবে তার জীবনে গোবিন্দ নিশ্চিত আসবেনই আসবেন। প্রেম সে বলো রাধে রাধে। তো যার জীবনে নারদ বাবার আগমন হয়েছেন তার জীবনে নিশ্চিত ভগবানের আগমন হবেন। নারদ বাবার চরিত্র দেখুন। ধ্রুব মহারাজ ভগবানকে লাভ করেছিলেন কার উপদেশ অনুসারে? নারদ বাবার উপদেশ অনুসারে। প্রহ্লাদ মহারাজ তিনি গর্ভ থেকেই হরিভক্তি শিখিয়েছিলেন কার উপদেশে? কার কৃপায়? দেবঋষি নারদ বাবার কৃপায়। অমরীশ মহারাজ তিনি ভগবানকে লাভ করে নিয়েছিলেন কার ইচ্ছায়? দেবঋষি নারদ বাবার কৃপায়। মহারাজ চিত্রকেতু তিনি মন্ত্র উপনিষদ লাভ করে ভগবান শঙ্কর্ষণকে কার ইচ্ছাতে প্রাপ্ত হয়েছিলেন? নারদ বাবার ইচ্ছাতে। তো যত যত মহাপুরুষগণ আছেন আজ অবধি ভগবানকে যারা যারা পেয়েছেন, দেখা গেছেন প্রায় নারদ মুনির কৃপায়, প্রায় নারদ মুনির কৃপায়। তাই বলছেন নারদ দেব দর্শনম। এই নারদ শব্দের অর্থ কি জানেন?
এ নারদ শব্দের অর্থ যিনি অজ্ঞানকে দূর করে জ্ঞানকে প্রদান করেন, না তাকে নারদ বলা হয়। দেবঋষি নারদ বাবা তিনি মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন, অত্যন্ত প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করলেন। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন তিনি দেবঋষিপাদ নারদ বাবাকে প্রণাম করে নারদ বাবাকে সমস্ত সমাচার বললেন। বললেন, হে নারদ বাবা, ভগবানকে দর্শন করবার আমার অভিলাষ হয়েছিল, আর ভগবানকে দর্শন করবার জন্য আমার একজন অনুচর বিদ্যাপতিকে আমি নীলগিরি পর্বতে নীল মাধবকে দর্শন করতে পাঠিয়েছিলাম। সেই বিদ্যাপতি নীল মাধবকে দর্শন করে এসেছেন। নারদ বাবা বলছেন, বাবা আমি সমস্ত কথা জানি, সমস্ত সমাচার জানি, এবং স্বয়ং ব্রহ্মলোক থেকে আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছে। ইন্দ্রদ্যুম্ন জিজ্ঞাসা করলেন, হে নারদ বাবা, সাক্ষাৎ ব্রহ্মা আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন? নারদ বাবা বললেন, হ্যাঁ মহারাজ, আপনি ব্রহ্মার বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন, ব্রহ্মা আপনার প্রতি অত্যন্ত গর্ব অনুভব করেন, তাই স্বয়ং ব্রহ্মা আমাকে বলে পাঠিয়েছেন যে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নর দ্বারা এই জগতে ভগবান তিনি প্রকটিত হবেন, আর যখন ভগবান প্রকটিত হবেন তখন সে ভগবানকে সেবা করবার জন্য, ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য স্বয়ং এ দাস ব্রহ্মা পদার্পণ করবেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ নিজের ভাগ্যকে বড়াই করতে লাগলেন, অহো ভাগ্যম, অহো ভাগ্যম, আজ আমার ভাগ্য কতই না ভালো, স্বয়ং ব্রহ্মা আমার ভগবানকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য আসবেন। দেবঋষি নারদ বাবার কাছে করজোড় করে ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ বললেন, হে নারদ বাবা, তবে আমার হৃদয়ে একটা বাসনা, আমার হৃদয়ে একটা বাসনা আছে। আমি এখন আমার সমস্ত নগরবাসীকে বলেছি পুরুষোত্তম ধামে গিয়ে বসবাস করবার জন্য। আমি আমার পুরুষোত্তম ধামে গিয়ে সমস্ত প্রজাগণকে নিয়ে আমি পুরুষোত্তম ধামের দিকে যাচ্ছি। যদি কৃপা করে পুরুষোত্তম ধামেতে আপনি আমাদেরকে নিয়ে চলেন তবে বড় কৃপা হয়ে যাবে। নারদ বাবা বললেন, হে মহারাজ, আমি তো সেই কারণে এখানে উপনীত হয়েছি। ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ নারদ বাবার কথা শুনে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন আর নারদ বাবাকে প্রণাম করতে লাগলেন। কি বলছেন? জয়তি জগৎ মায়া यस्य कायाधवस्ते वचनं रचनमेकं केवलं चापल्य ध्रुवपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलमात्रं ब्रह्मपुत्र नतास्मि जयति जगत्माया यस्य कायाधवस्ते जयति जगत्माया यस्य कायाधवस्ते। जयति जगत माया। নারদ বাবার চরণে প্রণাম করলেন। নারদ বাবা বললেন, মহারাজ পুরুষোত্তম ধামেতে যাবে, কোনো দিন ক্ষণ ঠিক করে রেখেছ তো? কবে যাবে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে? যাওয়ার জন্য তখন কি করলেন জানেন? তখন বড় বড় ব্রাহ্মণদেরকে ডাকা হলো, পঞ্জিকা দেখা হলো, অমৃত যোগ, মহেন্দ্র যোগ, দিন কাল ক্ষণ মুহূর্ত সমস্ত কিছু বিচার করলেন পণ্ডিতরা। বললেন, হে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন, আমরা একটা দিন প্রাপ্ত হলাম, শুভ দিন জ্যৈষ্ঠ মাসের পঞ্চমী তিথিতে আপনারা পুরুষোত্তম ক্ষেত্র যান। মহারাজ তার সমস্ত প্রজাগণকে প্রস্তুত করে ফেললেন। মহারাজ তখন অবন্তী নগর থেকে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে নীলাচলের দিকেতে তিনি গমন করলেন এবং নারদ বাবার চরণকে আশ্রয় করে, মনে রাখবেন আপনি দার্জিলিং যান, দীঘা যান, আপনাকে কিচ্ছু করতে হবে না।
আমি বলবো, তবে যদি আপনি নীলাচল পুরী ধামে যান, নীলাচলে যান, বৃন্দাবনে যান, দ্বারকা ধামে যান, যদি কোনো তীর্থক্ষেত্রে অথবা ধামেতে যান, কদাপি একা যাবেন না। মনে থাকবে কি কি বললাম? কদাপি একা যাবেন না। কেন? কোনো সাধুগুরু বৈষ্ণবের সাথে যাবেন। ভক্তি বিনোদ ঠাকুর কি বলেছেন জানেন? গৌর আমার যে সব স্থান করিল ভ্রমণ রঙ্গে, সে সব স্থান হেরিব আমি প্রণয় ভক্ত সঙ্গে। প্রেম সে বল রাধে রাধে। দেখুন, ঠাকুর ভক্তি বিনোদ বললেন যে যেখানে যেখানে ভগবান লীলা করেন, সেখানে সেখানে আমি প্রেমীর ভক্তের সঙ্গেতে গিয়ে সে লীলাভূমি প্রত্যক্ষ দর্শন করব। লীলাভূমিতে যাব, লীলাভূমি দর্শন করব এবং ভগবানের সে লীলাতে নিঃশ্রান্ত হব। সত্যি কথা বলবো, যদি একা একা যান সে সব ধামেতে, তীর্থক্ষেত্রেতে, তবে মাত্র বড় বড় হোটেল, 5 স্টার দালান বাড়ি, বড় বড় মন্দির, এগুলোই দেখা হবে। প্রকৃত লীলাকে হৃদয়ে আস্বাদন করতে পারবেন না। সাধু গুরুকে সঙ্গে নিয়ে গেলে, সাধু গুরুর সঙ্গে গেলে সাধুর মুখ থেকে যে ধামের মাহাত্ম্য কথা আপনারা আস্বাদন করবেন, এটাই আপনার ধামকে নয়নে প্রস্ফুটিত করে দেবেন। একা একা গেলে কদাপি হয় না, সাধু সঙ্গতে যেতে হয়। তাই ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ তিনি জানেন যে পুরুষোত্তম ধামেতে যেতে হলে, পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যেতে হলে আমাকে নারদ মুনির মতো সাধুর সাথেই যেতে হবে। একা গেলে পুরুষোত্তম ধাম আমার হৃদয়ে উপলব্ধি হবে না, এর মাহাত্ম্য আমি অবগত হতে পারবো না। তাই আজ দেবঋষি নারদ বাবার সাথে সমস্ত অবন্তিপুরবাসীগণকে নিয়ে, এমনকি সেখানে কুকুর চণ্ডালও ছিল না, তাদের সবাইকে নিয়ে ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ ওই জগন্নাথের ধাম পুরুষোত্তমের দিকে গমন করলেন। আর নারদ বাবা সর্বাগ্রে ছিলেন। নারদ বাবার তার বীণাতে সুন্দর নারায়ণ নারায়ণ জপ করতে করতে সবাইকে তিনি কীর্তন করাতে করাতে নিয়ে গেলেন। আসুন আমরাও নারদ বাবার সঙ্গে একটু কীর্তন শ্রবণ করব। নারদ বাবার সঙ্গে কীর্তন শ্রবণ করতে করতে আমরাও সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছাবো। জয় রাধে। আসুন আমরা একটু শ্রীমন্নারায়ণ নারায়ণ হরি হরি, শ্রীমন্নারায়ণ নারায়ণ হরি হরি, লক্ষ্মী নারায়ণ নারায়ণ হরি হরি, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। নারদ বাবা তার বীণা বাজাতে বাজাতে অবন্তিপুর থেকে সমস্ত প্রজাদেরকে নিয়ে মহারাজ ইন্দ্রদুম্নকে কীর্তন করাতে করাতে পুরুষোত্তমের দিকে গমন করেছেন। মনে করুন তাদের মধ্যে এক প্রজা ছিল যারা কীর্তন করছিল না, অনেক অনেক এরকম দেখবেন থাকে, অনেক জায়গায় এরকম থাকে, সবাই কীর্তন করছেন না, কিন্তু সে কিছুতেই করতালি দিচ্ছে না, সে কিছুতেই নাম করছেন না। তো যারা যারা কিছুতেই কীর্তন করছিল না তাদেরকে নারদ বাবা গিয়ে জড়িয়ে ধরছেন। তাদেরকে জড়িয়ে ধরতেই মানে আলিঙ্গন দিতেই তাদের হৃদয়ে অদ্ভুত একটা কি প্রকার প্রেম তরঙ্গ উৎপন্ন হয়ে গেল। আর তারা মানে সব দুবাহু তুলে তারা কীর্তন করতে লাগলো, শ্রীমন্নারায়ণ শ্রীমন্নারায়ণ নারায়ণ 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 ভজমন্নারায়ণ নারায়ণ 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 বদ্রীনারায়ণ নারায়ণ 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 লক্ষ্মী নারায়ণ 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 শ্রীমন্নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ। এইভাবে অবন্তিপুর থেকে চলতে চলতে মহারাজ ইন্দ্রদুম্ন নারদ বাবার সাথে অন্তিমে মহানদীর তটে এসে উপস্থিত হলেন। সুবৃহৎ মহানদীকে দর্শন করে, আজ সে মহানদীর তরঙ্গকে দর্শন করে তাদের হৃদয়ে তরঙ্গায়িত হতে লাগলেন। এবং নারদ বাবা বলছেন, মহারাজ এই মহানদীকে পার করলে সেখান থেকে পুরুষোত্তম ক্ষেত্র উৎকলের সীমানা শুরু হয়ে যায়। আর আজকে আমরা এই মহানদী পার করব না, আগামী দিন প্রভাতে আমরা পার হব। তো মহারাজ ইন্দ্রদুম্ন বলছেন যে হে নারদ বাবা, তাহলে আজকে রাত্রে আমরা কি করব? নারদ বাবা বলছেন, কি করব? এখানে বসে বসে কীর্তন করব। আসুন আমরা একটু আর কীর্তন করি। শ্রীমন্নারায়ণ শ্রীমন্নারায়ণ নারায়ণ হরি হরি শ্রীমন্নারায়ণ নারায়ণ হরি হরি लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि
দেবঋষি নারদ বাবা তিনি ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ সমেত সমস্ত মনুষ্যকে ভগবানের নাম গ্রহণ করালেন। সারা রাত্রি এইভাবে জাগরণ করলেন, ভগবত নাম গ্রহণ করালেন। পরদিন যখন প্রভাত কাল এলো, প্রভাত কালে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন তিনি মহানদীতে স্নান করলেন এবং মহানদীতে স্নান করে পূর্বপুরুষদের পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করলেন। দেবঋষিপার নারদ বাবার সাথে কৃষ্ণ কথা আলাপনে ব্যস্ত ছিলেন। তখন মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নর কাছে একজন অজ্ঞানিত ব্যক্তি অজানা ব্যক্তি এলেন এবং বললেন, হে মহারাজ, আপনার সাথে দেখা করবার জন্য উৎকল দেশের মহারাজ তিনি এসেছেন। তো যদি কিছু সময় আপনার থাকে তাহলে আমাদের মহারাজের সঙ্গে একটু কথা বলুন। ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ তিনি বলে উঠলেন যে তাড়াতাড়ি শীঘ্র তাকে আমন্ত্রণ করো, তাড়াতাড়ি তাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসো। তার প্রদেশে আমি যাচ্ছি, তার আদেশ আমাকে নিতে হবে না। ইন্দ্রদ্যুম্নের এইভাবে বার্তা শ্রবণ করে ছুটতে ছুটতে উৎকল প্রদেশের মহারাজ এসে ইন্দ্রদ্যুম্নর চরণাতে পড়ে গেলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ তাকে প্রণাম করলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন সম্মুখে কুশল বার্তা আদি জিজ্ঞাসা করলেন। জিজ্ঞাসা করার অন্তে উৎকল রাজ বললেন, হে মহারাজ, আমরা জানি সকলে আপনি আমাদের পুরুষোত্তম ধামে আসবেন এবং ভগবান নীলমাধবের দর্শন করতে আপনার হৃদয়ে অভিলাষ হয়েছে, কিন্তু আমি আজকে একটি দুঃখের সংবাদ জানাচ্ছি মহারাজ। ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, হে উৎকল রাজ, আপনি কি প্রকার আমাকে দুঃখের সংবাদ জানাবেন? উৎকল রাজ বললেন, আমি অত্যন্ত মর্মাহিত হচ্ছি মহারাজ। অকস্মাৎ তীব্র ঝড়ে আমাদের উৎকল প্রদেশ সব নষ্ট হয়ে গেছেন মহারাজ। হঠাৎ করে কি হলো জানি না, একটা ঝঞ্ঝা এলো উৎকলে, সমস্ত উৎকল প্রদেশকে ধূলি ধূসর করে দিয়েছে। অনেক অনেক মনুষ্য মৃত্যু লাভ করেছেন এবং অনেক মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছেন মহারাজ। হে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন, আপনি যে ভগবান নীলমাধবকে দর্শন করতে যাচ্ছেন, সেই ভগবান নীলমাধব তিনি বালির তলাতে অন্তর্ধান করেছেন। কি বললেন মহারাজ? ভগবান তিনি অন্তর্ধান করেছেন? আপনি সত্য কথা বলছেন উৎকলরাজ? উৎকলরাজ মাথা নিচু করে অশ্রু বর্ষণ করতে করতে বললেন, হে মহারাজ, আমি সত্য কথা বলছি। আপনি যে স্বয়ং নীলমাধবকে দর্শন করতে যাচ্ছেন, তিনি আমাদের পুরুষোত্তম ধামে অন্তর্ধান করেছেন মহারাজ। সর্বনাশ, সর্বনাশ, সমস্ত পুরুষোত্তম ধাম নষ্ট হয়ে গেছেন মহারাজ। ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে লাগলেন। প্রজারা মহারাজকে ধরে ফেললেন। বললেন, না মহারাজ, বললেন না, আমাদেরকে ছেড়ে যাবেন না। মহারাজ বলছেন, ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি এই মহানদীতে এই মুহূর্তে প্রাণ বিসর্জন দেব। যে জন্য আমি আমার রাজ্যকে পরিত্যাগ করে এলাম, যে ভগবানের দর্শন করবার জন্য আমি এতদিন প্রতীক্ষায় ছিলাম, সেই ভগবান আমাকে দর্শন না দিয়ে চলে গেলেন। আমি আর এ শরীরকে রাখবো না। এ শরীর রেখে আমার কি লাভ? এই নয়নকে রেখে আমার কি লাভ, যদি এই নয়নে ভগবানের দর্শনই না হলো? দেবঋষিপাদ নারদ বাবা এগিয়ে এলেন। নারদ বাবা বললেন, মহারাজ, বিচলিত হবেন না। আপনি যে রূপের প্রতীক্ষায় ছিলেন, এটা পূর্ব থেকেই ভগবান তিনি ঠিক করে রেখেছিলেন। ভগবান আপনাকে সেই রূপে দর্শন দেবেন না, কিন্তু আপনাকে সত্য কথা বলছি মহারাজ, আপনি ধৈর্য ধরুন। আপনার কাছে ভগবান অন্য রূপে দর্শন দেবেন, অন্য রূপে প্রকট হবেন ভগবান। স্বয়ং ভগবান আপনার দ্বারা প্রকট হবেন মহারাজ।
আপনি কোনো প্রকার বিচলিত হবেন না। নারদ বাবা এই কথা বলছিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা বজ্রপাতের মতো ধ্বনি হলো। চতুর্দিক গগন ভরে গেল সে ধ্বনির দ্বারা। নারদ বাবা ইতস্তত হয়ে গেলেন। ইন্দ্রদুম্ন মহারাজ আকাশের দিকে তাকাচ্ছেন। আকাশের দিকে তাকালেন যে এই পুরুষোত্তমের ঝড় আবার এখানে এলো নাকি। সেই বজ্রঘাতের ধ্বনিতে স্বয়ং ভগবান তিনি ইন্দ্রদুম্ন মহারাজকে বলছেন, ইন্দ্রদুম্ন, তুমি কোনো চিন্তা করো না, তোমার দ্বারা এই জগতে আমি প্রকটিত হব, তোমার পূজাকে আমি গ্রহণ করব, তোমার আরাধনাকে আমি স্বীকার করব, তবে নীলমাধব রূপেতে নয়, স্বয়ং জগন্নাথ রূপে, বলদেব সুভদ্রা রূপে, সুদর্শন রূপে। এই জন্য আমি নীলমাধব রূপ অন্তর্ধান করেছি, তোমার কাছে জগন্নাথ, বলভদ্র, সুভদ্রা, সুদর্শন রূপে প্রকট হওয়ার জন্য। বল রাধে রাধে। যেভাবে আমার ভক্ত নারদ মুনি তোমাকে আদেশ করেন, তুমি তার আদেশ অনুযায়ী চলো, দেখবে অল্প কালেই আমি তোমার দ্বারাই, তোমার নয়নের সম্মুখে, তোমার কাছে আমি প্রকট হব। আকাশবাণী অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। তখন দেবঋষি নারদ বাবা ইন্দ্রদুম্নর কাঁধে হাত রেখে বললেন, বলেছিলাম না মহারাজ, বিচলিত হবেন না, স্বয়ং ভগবান আপনার দ্বারা প্রকটিত হবেন এই জগতে, জগতের নাথ আসবেন এই জগতের, আপনার দ্বারা আপনি কোনো এই প্রকার বিচলিত হয়ে উঠবেন না মহারাজ। যা কিছু ঘটে ভগবানের ইচ্ছাতেই তো ঘটে মহারাজ, ভগবত কৃপাতেই তো ঘটে মহারাজ। যাই হোক, আমরা সব সময় সুখকে স্বীকার করি, কিন্তু পরিবর্তে দুঃখকেই প্রাপ্ত হয়। আমরা সুখ চাইতে গিয়ে দুঃখই প্রাপ্ত হয়। আপনি চিন্তা করবেন না মহারাজ, এটা ভগবানেরই ইচ্ছা। ইন্দ্রদুম্ন মহারাজ তখন বললেন যে, হে দেবঋষিপাদ নারদ বাবা, আমি আপনার চরণে শরণাগত হলাম, এবার আপনি আমার মার্গদর্শন করুন, কিভাবে আমি ভগবানকে দর্শন করতে পারবো। তখন ইন্দ্রদুম্ন মহারাজ দেবঋষি নারদের আদেশ অনুসারে মহানদীকে পার হলেন, আর মহানদীকে পার হয়ে ইন্দ্রদুম্ন মহারাজ সেখানে দেখতে পেলেন জয় জয়কার শব্দ, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, হরিধ্বনি ভরে গিয়েছেন। সমস্ত ইন্দ্রদুম্ন মহারাজ নারদ বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, গুরুদেব, আমরা কোথায় আসলাম? এত সুন্দর শঙ্খধ্বনি, বেদধ্বনি হচ্ছে, এটা কোন স্থান? তখন নারদ বাবা বললেন, হে ইন্দ্রদুম্ন, এটা হচ্ছে একাম্র কানন। আমরা একটু আগের দিনে শুনলাম না একাম্র কাননের মাহাত্ম্য, ভুবনেশ্বরের মাহাত্ম্য। বলছেন ভগবানের ইচ্ছা এখানে কাশীরাজ মানে দাহ হলো। তখন স্বয়ং মহাদেব যখন, হে ইন্দ্রদুম্ন, এটা হচ্ছে একাম্র কানন। আমরা একটু আগেই শুনলাম না, আগামী দিন আমরা শুনেছি একাম্র কাননের মাহাত্ম্য। তো মানে ভুবনেশ্বরের মাহাত্ম্য, ভগবানের ইচ্ছায় যখন কাশীরাজ দাহ হলো, তখন সেই সময় মহাদেব কাশী পরিত্যাগ করে এই ভুবনেশ্বরে এসে বাস করলেন। ইন্দ্রদুম্ন মহারাজকে বললেন, এটা শিবনগরী, এখানে স্বয়ং বৈষ্ণবানাম যথাসম্ভু। ভাগবত বলছেন না, নিম্ন, ইন্দ্রদুম্ন মহারাজকে বললেন এটা শিবনগরী, এখানে স্বয়ং বৈষ্ণবানাম যথাসম্ভু। ভাগবত বলছেন না, নিম্ন গানাম যথা গঙ্গা, দেবানাম অচ্যুতো তথা, বৈষ্ণবানাম যথাসম্ভু, পুরাণাম মিদং তথা। কি বললেন? যে নিম্ন গামের নদীর মধ্যে যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন গঙ্গা,
দেবতাদের মধ্যে যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন ভগবান শ্রী বিষ্ণু, সমস্ত পুরাণের মধ্যে যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ হচ্ছেন শ্রীমদ্ ভাগবত, শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ। এই প্রকার বৈষ্ণবদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবাদিদেব মহাদেব ভোলে বাবা। বলুন পার্বতী পতয়ে হর হর মহাদেব। সেখানে সবাই মিলে সেই কাননেতে বম বম ভোলে বাহু তুলে তারা নৃত্য করতে লাগলেন, উচ্চেশ্বরে তারা জয় জয়কার করতে লাগলেন। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের শরীরে যা যা দুঃখ ছিল, সে সব দুঃখ দেবাদিদেব মহাদেবের নগরীতে এসে সব ধুয়ে পুছে দূর হয়ে গেল। ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ বললেন, তাহলে আমাকে সেই ভগবান বিশ্বনাথের দর্শন তো করান। নারদ বাবা বললেন, আগে দর্শন না, আগে বিন্দু সরোবরে স্নান, তারপর ভগবানকে দর্শন। তো মহারাজ সমস্ত প্রজার সহিত বিন্দু সরোবরে স্নান করলেন। সেখানে মানে তটেতে থাকা ব্রাহ্মণগণকে দানাদি করলেন এবং বিন্দু সরোবর থেকে এসে ভগবান লিঙ্গেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করে ভগবান লিঙ্গরাজ ভোলে বাবার স্তুতি করতে লাগলেন। তো আসুন, যতই হোক মহাদেবের ভোলেনাথের নগরী পৌঁছে গেছি আমরা, তো আমরা একটু ভোলেনাথের স্তুতি করি। বলো পার্বতী পতয়ে হর হর মহাদেব। পুরগৌরম করুণাবতারম সংসার সারম ভুজগেন্দহারম সদা বসন্तं হৃদয়ারবিন্দে ভবম ভবামি সহিतं নমামি ভবম ভবামি সহিतं নমামি। বলো পার্বতী পতয়ে হর হর মহাদেব। জয় রাধে। দেখুন মহারাজ স্তুতি করলেন, মহাদেব তিনি সাক্ষাৎ ত্রিশূল ধারণ করে প্রকট হয়ে গেলেন। মহাদেবকে দর্শন করে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন খুব স্তব স্তুতি করলেন। মহাদেব তিনি দেবঋষি নারদকে ডাকলেন। ইন্দ্রদ্যুম্নের সম্মুখেতে দেবঋষি নারদকে সম্বোধন করে বললেন, দেবঋষি, এই মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের দ্বারা জগতে এক মহতি কার্য অনুষ্ঠিত হবে, আপনি এনাকে বলুন শীঘ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করবার জন্য। মহাদেব অশ্বমেধ যজ্ঞ করবার আদেশ করলেন। মহাদেব অন্তর্ধান হলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ ভোলে বাবার মন্দির আদি দর্শন করে একাম্র বন বিহার করে মহারাজ নারদ বাবার সাথে সেখান থেকে পুরুষোত্তম ধামের দিকে গমন করলেন। পথে ভগবান নৃসিংহদেবের দর্শন হলো। নৃসিংহদেবকে প্রণাম স্তুতি করলেন এবং সেখান থেকে নীলকণ্ঠে পৌঁছে নীলকণ্ঠেশ্বর ভোলেনাথকে দর্শন করলেন। ভগবানের নাম নীলকণ্ঠ কেন? কারণ সমুদ্র যখন মন্থন হয়েছিল, সেই সমুদ্র মন্থনকালে যে হলাহল বিষ উঠেছিল বাবা, সেই বিষকে ভোলেনাথ নিজের কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন। সেজন্য ভোলে বাবার নাম হচ্ছে নীলকণ্ঠ। নীলকণ্ঠে আসলেন। নীলকণ্ঠে এসেই নারদ বাবার কাছে আদেশ পেলেন যে হে ইন্দ্রদ্যুম্ন, এই নীলকণ্ঠ ভগবানের সম্মুখে যেই প্রকার সুন্দর একটা চন্দন গাছ বৃক্ষ ওখানে আছে, চন্দন বৃক্ষের পশ্চিম দিকেতে আপনার যজ্ঞ করলে সে যজ্ঞ মঙ্গলপ্রদ হবে। ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ স্বীকার করলেন। নারদ বাবা বললেন, শুনুন মহারাজ, আপনি এখানে 1000টি অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন, তারপরে তার সাথে সাথে আপনি যজ্ঞ বিশ্রাম দেবেন। যজ্ঞ বিশ্রাম হলে পরে এই স্থানে আপনি ভগবান নৃসিংহদেবের একটা মন্দির প্রকট করবেন, একটা মন্দির নির্মাণ করবেন।
যথাযথ আদেশ প্রাপ্ত হয়ে দেবঋষি নারদ বাবাকে প্রণাম করলেন, আর নারদ বাবা সেখান থেকে অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। কেননা ভগবান নৃসিংহদেবের ধ্যান, নৃসিংহদেবের যে বিগ্রহ, সেই বিগ্রহ দেবঋষিপাদ নারদ বাবা নিয়ে আসবেন, এই প্রকার তার সেবা ছিল, মনোবাঞ্ছা ছিল। তো নারদ বাবা তিনি চলে গেলেন। মহারাজ ইন্দ্রদুম্ন তিনি সেখানে 1000টি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পূর্ণ করলেন। কোনো বিঘ্ন হলো না। দেখুন, অন্যান্য যজ্ঞতে সাধারণত দেখবেন ইন্দ্রদেব বিঘ্ন করেন, বিঘ্ন ঘটায়। তাই ইন্দ্রদুম্ন মহারাজ কি করেছিলেন, যাতে ইন্দ্র কোনো রকম বিঘ্ন না ঘটায়, কোনো রকম যাতে বিঘ্ন না করে, তাই প্রথমে ইন্দ্রদেবকে স্তুতি করে নিয়েছিলেন। প্রথমে ইন্দ্রদেবকে তার আসন আদি সবকিছু করে, তার পূজা আদি করে ইন্দ্রকে সেখানে আনায়ন করেছিলেন। এবং 1000টি অশ্বমেধ যজ্ঞ হওয়ার পর বিশ্বকর্মার পুত্র, যার নাম ছিল সুভট, তিনি তাকে দিয়ে, ওই বিশ্বকর্মার যে পুত্র সুঘট, তাকে দিয়ে ওই ইন্দ্রদুম্ন মহারাজ মন্দির নির্মাণ করতে বললেন, নৃসিংহ মন্দির। তো পুত্র সুঘট মাত্র 4 দিনেই একটা দিব্য মন্দির তৈরি করে ফেললেন, নৃসিংহ মন্দির। 5ম দিনে মন্দিরে প্রবেশকাল। তো দেবঋষি নারদ সেই নৃসিংহদেবের গৃহে, মানে বিগ্রহকে কোলেতে করে নিয়ে কীর্তন করতে করতে সেখানে এসে প্রবেশ করলেন। ইন্দ্রদুম্ন মহারাজ দূর থেকে দাঁড়িয়ে নৃসিংহদেবের বিগ্রহকে প্রণাম করলেন। যে যে প্রকার বিধি বিধান থাকে, অভিষেক যজ্ঞাদি যা কিছু থাকে, সমস্ত বিধিপূর্বক মহারাজ ইন্দ্রদুম্ন সেই মন্দিরের সিংহাসনে দিব্য ভগবান নৃসিংহ বিগ্রহকে স্থাপন করলেন। আর ভগবান শ্রী নৃসিংহদেবের চরণে প্রার্থনা করতে লাগলেন। বাগীশায়স্য বদনে লক্ষ্মীয়স্য চ বক্ষসি यशस्ते हृदय संविततमः नृसिंहं हम भजे। जय नृसिंह श्री नृसिंह, जय जय श्री नृसिंह। प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भिंग, जय जय लक्ष्मीपति नृसिंह मुरारी। मंगल निलय प्रभु अमंगलहारी, बोलो नृसिंह देव भगवान की जय। নৃসিংহদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হলো, আর ভগবান নৃসিংহদেবের সম্মুখে স্তব স্তুতি করলেন। রাজা তিনি ধ্যানেতে বললেন, গভীর তন্ময়তার সাথে হৃদয়েতে পরম অনুরাগের সহিত ইন্দ্রদুম্ন মহারাজ সেই রত্নবেদীর সম্মুখে ভগবান নৃসিংহদেবের সম্মুখে যখন ধ্যানেতে বসলেন, রাজার হৃদয়েতে তখন অদ্ভুত ভগবানের শ্রী বিগ্রহ প্রকট হয়ে গেল। রাজা তিনি দর্শন করলেন বৈকুণ্ঠের সেই বৈকুণ্ঠ রত্নবেদীর অপরে ভগবান তিনি শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারণ করে বসে আছেন, আর ভগবানের দুই পাশে শ্রীদেবী ভূদেবী ভগবানের সেবা করছেন। চিন্তামণি প্রকর সুদম সুকল্প বৃক্ষ লতাবৃতেষু সুরভিরা আদি পালয় মতঃ লক্ষ্মী সহ শ্রী সত সমভ্রম সেব্যম মানম। গোবিন্দম আদি পুরুষম তমহম ভজামি, वेणुं करणं तव रविन्दं दलायताक्षमबरहाबकां समोषितं बोधसुन्दराङ्गम्। कन्दर्पकोटिकमानि विशेषशोभहं, गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि।
ধ্যান ভঙ্গ হলো। সম্মুখেতে নারদ মুনি প্রসন্ন বদনে বললেন, কি হলো মহারাজ, কি হলো? হে নারদ বাবা, সাক্ষাৎ জগদীশ্বর আমার হৃদয়ে প্রকট হলেন। সাক্ষাৎ জগদীশ্বর শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারণ করে গদা পদ্ম রূপধারী আমি দর্শন করতে পেরেছি। আর হে নারদ বাবা, ভগবান আমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। তার নয়ন দিয়ে যেন আমার প্রতি করুণা বর্ষণ হচ্ছিল। ভগবান তিনি সহাস্য বদনে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারণ করে আছেন। দিব্য বেদীর ওপরে ভগবান তিনি বসে আছেন। আর সাক্ষাৎ অনন্তদেব ভগবানের মাথার ওপর ছদ্র ধারণ করে আছেন। লক্ষ্মী দেবী ভগবানের চরণকে নিজের বক্ষের ওপর ধারণ করে আছেন। নারদ বাবা, আমার যেন এই জন্মেই ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন হয়ে গেল। আমি যে অভিলাষ করেছিলাম, ভগবান আমার সেই অভিলাষকে পূর্ণ করেছেন। আমার হৃদয়ে গোবিন্দ তিনি প্রকট হলেন। নারদ বাবা বলছেন, দাঁড়াও রাজা দাঁড়াও, ভগবানের চিন্ময় রূপ তো দেখেছ, এবার ভগবান মিন্ময় রূপে তোমার কাছে প্রকট হবে। এটা যেটা তুমি হৃদয়ে দেখেছ সেটা ভগবানের চিন্ময় রূপ ছিল। ইন্দ্রদুম্ন, এবার ভগবান মিন্ময় রূপে আসতে চলেছে তোমার কাছে, চলো শীঘ্র আমার সাথে। নারদ বাবা তাকে পুরুষোত্তম ধাম পরিক্রমা করে একটি দিব্য কালন্য অরণ্যের দিকে জঙ্গলের দিকে প্রবেশ করলেন। সেখানে দিব্য একটি বৃক্ষ ছিল। দেবঋষিপাদ নারদ বাবা বললেন, রাজন, এই বৃক্ষ সাক্ষাৎ ভগবানের রোম থেকে উৎপন্ন হয়েছে বা সৃষ্টি হয়েছে। এই বৃক্ষকে সাধারণ কোনো বৃক্ষ ভেব না। এই বৃক্ষ সাক্ষাৎ পূর্ণ ব্রহ্ম বৃক্ষ রূপেতে এসেছেন। তিনি পূজা করলেন। পুরুষোত্তম ধামেতে তিনি শ্রী মন্দির বানিয়ে সেখানে অবস্থান করলেন। একদিন রাজা ইন্দ্রদুম্ন তিনি রাত্রিকালে নিদ্রার মধ্যে স্বপ্ন দেখলেন। সাক্ষাৎ ভগবান তাকে মহাদধি সমুদ্রের তটেতে আবাহন করছেন। রাজন, তোমার জন্য আমি পুরুষোত্তম ধামেতে সমুদ্রের তটে আমি আবির্ভূত হয়েছি, তুমি শীঘ্র আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও। রাজা তিনি স্বয়ং তার প্রজাদেরকে নিয়ে আসলেন। বড় বড় বলবান অস্ত্র শস্ত্রধারী সৈন্য সামন্তকে নিয়ে আনলেন এবং রাজা তিনি দেখলেন যে একটা অদ্ভুত 3 খণ্ড বৃক্ষ, মহা বলবান হস্তি নিয়ে আনা হলো। হাতির দ্বারা সেই বৃক্ষ খণ্ডকে তুলবার ব্যবস্থা করা হলো, কিন্তু হাতিও সেখানে ফেল। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে বজ্রপাতের মতো ধ্বনি হলো। মহারাজ, আমি যার জন্য এখানে এসেছি সে আমাকে এখান থেকে তাকে নিয়ে যেতে হবে, সে এখান থেকে নিয়ে যাবে, আমি আর কারো দ্বারা কোথাও যাব না। ইন্দ্রদুম্ন মহারাজ বললেন, হে প্রভু, আপনি কার দ্বারা যাবেন? ভগবান তখন আকাশবাণীতে বললেন, 1 খণ্ড তুমি গ্রহণ করবে, 1 খণ্ড বিদ্যাপতিকে দেবে, আর 1 খণ্ড আমার ওই ভক্ত সগর বংশীয় সগররাজ বিশ্বাবসুকে দেবে। তোমরা 3 জন মিলে 3 খণ্ড এই মন্দিরেতে নিয়ে যাবে। সত্যই ইন্দ্রদুম্ন যখন সেই ভারী যেই বৃক্ষকে হাতি নড়াতে পারল না, যে বৃক্ষকে বড় বড় বলবান নড়াতে পারল না, বড় বড় হাতি সেখানে ফেল হয়ে গেল, বলিষ্ঠ হাতি সেখানে ফেল হয়ে গেল, এত বলশালী সৈন্যরা ধরতে পারল না। আর যখন মহারাজ ইন্দ্রদুম্ন সেই বৃক্ষকে স্পর্শ করলেন বাবা, তখন সেই বৃক্ষ সঙ্গে সঙ্গে সামান্য হালকা হয়ে গেল। বৃক্ষকে মস্তকে ধারণ করে ইন্দ্রদুম্ন মহারাজ নিয়ে এলেন। তার পিছন পিছন স্বয়ং বিদ্যাপতি এলেন, তার পিছন পিছন স্বয়ং সগররাজ বিশ্বাবসু এলেন। এবার শিল্পী ভগবানের বিগ্রহকে তৈরি করতে হবে তো সে দারুতে,
তাহলে শিল্পী আনয়ন করা হলো। পৃথিবী থেকে বড় বড় বিখ্যাত বিখ্যাত শিল্পীরা রাজা ইন্দ্রদুম্নের কাছে হাত জোড় করে বললেন যে হে রাজন, মানে তারা পুরস্কারের লোভে আর কি। তো বড় বড় যারা শিল্পী সূত্রধর ছিলেন যারা, তারা সকলে এসে ইন্দ্রদুম্ন মহারাজকে বললেন, মহারাজ আমাদেরকে এ সেবা প্রদান করুন, আমরা এই বিগ্রহকে সুন্দর করে নির্মাণ করব। তারা যখন সেই বিগ্রহকে নির্মাণ করে নির্মাণ করবার জন্য ছেনি হাতুড়ি মারতে লাগলেন, তো সেই বিগ্রহ থেকে বজ্রপাতের মতো ধ্বনি হতে লাগলো। আর তাদের যে শক্ত শক্ত ছেনি হাতুড়ি অস্ত্র শস্ত্র সেগুলো সব ভেঙে চুরচুর গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল। আরো আরো অস্ত্র শস্ত্র আনা হলো, আরো আরো অস্ত্রের দ্বারা ঠুকতে লাগলো, কিন্তু কোনোভাবেই কিছু করা গেল না। মহারাজ ইন্দ্রদুম্ন চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেলেন, যদি এই প্রকার বৃক্ষে হয় তাহলে ভগবানের বিগ্রহ কি করে বানাতে পারবে, কি করে কেউ বানাবে? আবার আকাশবাণী হলো, মহারাজ আপনি অপেক্ষা করুন, সঠিক সময়ে সঠিক জনের দ্বারাই আমি প্রকটিত হব। সাক্ষাৎ বিশ্বকর্মা আসলেন। দেব শিল্পী ন মহাভাগা দেবানাম কার্য, সাধক বিশ্বকর্মণ নমস্তুভ্যম সর্বাভিভীষ্ট ফলপ্রদা। বিশ্বকর্মা তিনি রূপ ধারণ করে আসলেন এবং মহারাজ ইন্দ্রদুম্নকে বললেন, হে মহারাজ, এই বিগ্রহকে নির্মাণ করতে গেলে কিছু শর্ত রাখতে হবে, কিছু শর্ত রাখতে হবে আপনাকে। মহারাজ বললেন, কি শর্ত আছে? বিশ্বকর্মা বললেন, প্রথম শর্ত, এটা আমাকে কোন রকম আমি যখন বিগ্রহ তৈরি করব তখন কোন রকম আমাকে বিরক্ত করা যাবে না। আমি যেভাবে ভবনে মধ্যে বসে এই বিগ্রহ নির্মাণ করব, সেই ভবন আপনি 21 দিনের আগে খুলতে পারবেন না, দ্বারকে বন্ধ রেখে দিতে হবে, ভিতরে কেউ আসবেন না, কেউ আসবেন না, কেউ যাবেন না। দ্বিতীয়ত শর্ত, যখন আমি এই বিগ্রহকে তৈরি করব, খোদাই করব, এই বিগ্রহের খোদাই ধ্বনি যদি কারো কর্ণেতে যায়, দেখুন সামান্য মানুষ হলে তার কর্ণ বধির হয়ে যাবে, মানে কালা হয়ে যাবে। আর খবরদার দরজা কিন্তু খুলবেন না মহারাজ। তৈরি করার সময় কেউ যদি দর্শন করেন আমায়, তাহলে সে জন্মের মতো অন্ধ হয়ে যাবেন। ইন্দ্রদুম্ন মহারাজ বললেন, সে সব ঠিক হলো, সে সব শর্ত ঠিক আছে, আমি না হয় দরজা খুলব না, কিন্তু বিগ্রহ তৈরি করতে ঠক ঠক শব্দ তো হবে, তখন আমি কি করব? তো বললেন, আপনি উচ্চ সংকীর্তনের ব্যবস্থা করুন, দুয়ারে বসে 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 কীর্তনের ব্যবস্থা করুন, দ্বারে বসে আপনি মৃদঙ্গ করতাল সহযোগেতে কীর্তন করবেন, আর আমি কীর্তন শ্রবণ করতে করতে ভগবানের রূপ দান করব। বলো রাধে রাধে। তাই হলো। বিশ্বকর্মা তিনি প্রবেশ করে গেলেন দ্বারে, দ্বার বন্ধ হয়ে গেল। অনেক অনেক বৈষ্ণবগণ তারা মৃদঙ্গ করতাল মঞ্জিরা নিয়ে এসে দুয়ারে বসে বসে ভগবানের দিব্য নাম তারা করতে লাগলেন। দেখতে দেখতে 15 দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। 15 দিন পর্যন্ত মোটামুটি ঠুক 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 শব্দ হচ্ছিল, কিন্তু 15 দিন পরে আর ভিতর থেকে কোনো শব্দ আর আসছে না। তখন ইন্দ্রদুম্ন মহারাজ চিন্তিত হয়ে গেলেন, রানী গুন্ডিচাও তিনি চিন্তিত হয়ে গেলেন। রানী গুন্ডিচা বারবার করে মহারাজকে বলতে লাগলেন, মহারাজ আমার মনে হয় এই বৃদ্ধ শরীর ত্যাগ করেছেন। ইন্দ্রদুম্ন মহারাজ বললেন, না রানী, আমাকে উনি মানা করেছেন দরজা খুলতে। রানী গুন্ডিচা বললেন, মহারাজ দরজা খুলবেন না তো কি করবেন?
অন্ন খায়নি, 15 দিন জল পান করেননি, কতদিন শরীরে প্রাণ রাখতে পারবে? দেখুন, শরীরে হয়তো প্রাণ আর নেই, শরীর ছেড়ে দিয়েছেন, খুলবেন না তো কি করবেন? তার যদি এখনো প্রাণ একটু একটু আছে, ধুকধুকিটাও যদি আছে মহারাজ, তো তাকে গিয়ে রক্ষা টক্ষা করে সেবা শুশ্রূষা করে তাকে একটু সুস্থ করতে পারবেন, তাকে সুস্থ করে তুলবো আমরা। তো ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ বললেন, রানী তুমি ঠিক কথা বলেছ, আমি এখনই যাব। যদি তার শরীরে এখনো প্রাণ থেকে থাকে, আমি তাকে সেবা করে শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তুলব। এই বলে যখন সে দ্বার খুলে দিলেন ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ, আর দিব্য সেখানে একটা তেজ প্রকট হয়ে গেল। সেখানে কোনো ব্রাহ্মণ ছিল না, কোনো বৃদ্ধ ছিল না, সেখানে মাত্র 4খানা বিগ্রহ ছিল। ভগবান শ্রী জগন্নাথ, বলদেব, সুভদ্রা আর সুদর্শন, এই 4খানা বিগ্রহ, কিন্তু অদ্ভুত বিগ্রহ। ইন্দ্রদ্যুম্ন মনে করলেন, হায় হায়, ভগবান তিনি অসম্পূর্ণ হয়ে গেল, ভগবান তিনি অসম্পূর্ণ রয়ে গেলেন। হে দেবঋষি, হে দেবী, আমি কি অনিষ্ট করলাম, আমি কি অনিষ্ট করলাম? ভগবান অসম্পূর্ণ থেকে গেলেন, ভগবানের রূপ সম্পূর্ণ হলো না দেবী, সর্বনাশ হয়ে গেল, আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। না ভগবানের হস্ত তৈরি হয়েছে, না ভগবানের চরণ তৈরি হয়েছে, না ভগবানের নেত্র তৈরি হয়েছেন। এবার কি হবে? এবার এই অপরাধ কে গ্রহণ করবে? সঙ্গে সঙ্গে সেখানে দেবঋষিপাদ নারদ প্রকট হয়ে গেলেন। নারায়ণ নারায়ণ। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নারদ বাবার চরণে পড়ে গেলেন, বললেন, দেখুন নারদ বাবা, ভগবানের কি প্রকার রূপ! না আছে ভগবানের হস্ত, না আছে ভগবানের গণ্ড, না আছে ভগবানের চরণ, না আছে ভগবানের নেত্র। কি অদ্ভুত রূপ দেখুন! আমাকে তিনি বলেছিলেন 21 দিনের আগে দরজা না খুলতে, আমি এই কি সর্বনাশ করলাম নারদ বাবা! দেখুন, দেখুন ভগবান তিনি অসম্পূর্ণ। দেবঋষি নারদ তখন ভগবানের দিকে তাকালেন, সে রূপ যখন দর্শন করলেন, দেবঋষিপাদ নারদ তখন ছুটতে ছুটতে গোবিন্দের চরণে পড়ে গেলেন। হে বিগ্রহগণকে, সে বিগ্রহগণকে প্রণাম করতে লাগলেন। দেবঋষি নারদকে প্রণাম করতে দেখে ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ নারদ বাবা তার কাছে এসে বললেন, হে নারদ বাবা, এবার আমি কি করব? এবার আমি কি করব? এবার আমার কি হবে? ভগবান তো অসম্পূর্ণ রয়ে গেলেন। দেবঋষি নারদ বললেন, ইন্দ্রদ্যুম্ন, ভগবান তিনি অসম্পূর্ণ না, এটা ভগবানের চিন্ময় রূপ। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন বললেন, হে নারদ বাবা, এটা কি প্রকার ভগবানের চিন্ময় রূপ হতে পারে? না আছে ভগবানের মুখ, না আছে ভগবানের নয়ন, না আছে ভগবানের নাক, না আছে ভগবানের হাত, না আছে ভগবানের পা। পূর্ণ ব্রহ্মের এটা কি প্রকার রূপ? দেবঋষি নারদ তখন ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজকে বললেন, ইন্দ্রদ্যুম্ন, দাপর যুগে ভগবানকে আমি এই রূপেই দর্শন করেছিলাম। কি বললেন দেবঋষিপাদ? কি বললেন নারদ বাবা? দাপর যুগে আপনি এই রূপেতে দর্শন করেছেন? হ্যাঁ ইন্দ্রদ্যুম্ন, এই রূপেতেই আমি জগন্নাথ, বলদেব, সুভদ্রাকে দর্শন করেছি। নারদ বাবা, শুনেছি দাপর যুগে ভগবান তিনি কৃষ্ণ রূপেতে এসেছিলেন, তিনি তো মুরলীধারী ছিলেন, তিনি তো শ্যাম সুন্দর ছিলেন, তিনি তো মদন মোহন ছিলেন, তিনি আবার কখন এই রূপেতে প্রকট হলেন? তো দেবঋষিপাদ নারদ বাবা বলছেন, শুনবে, শুনবে লীলা? মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন বললেন, হে নারদ বাবা, আমাকে কৃপা করে ভগবান দাপর যুগে কখন কি প্রকার এই রূপ ধারণ করেছিলেন, আমাকে আপনি এই কথা বিস্তারে বর্ণনা করুন। জয় শ্রী রাধে। বলে শ্রী জগন্নাথ, বলদেব, সুভদ্রা मैया की जय।
কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকী নন্দনায় চ নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। দেবঋষি নারদ তখন ইন্দ্রদুম্ন মহারাজকে বলতে লাগলেন, হে মহারাজ, ভগবান যখন ঐশ্বর্যপতি শ্রীপতি হয়ে তার দ্বারকা পুরীতে বিরাজিত ছিলেন, ভগবানের সেবার জন্য তৎপর হয়ে রইতেন 16,108 জন ভগবানের পত্নী। তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন দেবী রুক্মিণী, তারপর সত্যভামা, জাম্ববতী, মিত্রবৃন্দা, লক্ষ্মণা, কালিন্দী, ভদ্রা, মদ্রা ইত্যাদি। সেই 16,108 জন গোবিন্দকে সেবা করবে বলে তারা লালায়িত হয়ে থাকতেন। ভগবানের চরণের সেবা করবেন বলে তারা। অনেকে এরকম প্রশ্ন করে না, অনেকে দেখবেন এরকম প্রশ্ন করেন যে অনেকে যুক্তি দেখায় যে কৃষ্ণ আবার ভগবান নাকি? যার 16,108টা পত্নী, যে 16,108টা বিয়ে করেছেন, সে আবার ভগবান কি করে হয়? অনেকেই এইভাবে যুক্তি দেখায় মূর্খের মতো। শাস্ত্র আদি পড়ে না, কিছু না, দু চার টুটকা কথা কারো কাছে থেকে শুনে নিয়েছে আর তারা যুক্তি দেখাতে বসে যায়। ভগবান তিনি ভগবান নাকি? তো ভগবান তিনি গীতাতে খুব সুন্দর বলেছেন, নামং দুষ্কৃতি ন মুরা প্রপদন্তে নরাধমা মায়য়া পরিতো জ্ঞান আসুরম ভবমাশ্রিতা। প্রথমত, যাদের এই প্রকার হৃদয়েতে জিজ্ঞাসা আছে, ভগবানের ভগবত্তাকে নিয়ে যারা সন্দেহ করে, গীতাতে ভগবান বলছেন নিশ্চয় তাদের জ্ঞান মায়াদেবী হরণ করে নিয়েছেন। তাই এরকম বেকার মতলব কথা তারা বলেন। মায়য়া অপরিত জ্ঞানা, আর নিশ্চিত তারা অসুর হবে। অসুরং ভাবমাশ্রিতা, যারা ভগবানের ভগবত্তাকে সন্দেহ করে, অনেকেই এই প্রকার বলেন। তো আমার কাছে অনেক ভক্তরা এসে জিজ্ঞাসা করেন যে মাতাজি, শুনে আসলাম কৃষ্ণ নাকি ভগবান নয়, যার 16,108টা পত্নী, যে 16,108টা বিয়ে করেছে, সে আবার কি করে ভগবান হলো? তো আমি কি বলি জানেন? তো যে এমন যে কথা বলেছেন সে কিন্তু কোনো ভুল বলেননি, সে কোনো ভুল করেননি। তো আমি বলি নিশ্চয়ই তারা কিছু ভুল বলেনি, তাহলে আপনি তাকে সাপোর্ট করেন? বলি না, তাকে সাপোর্ট করি না। সে যে বুদ্ধিটা লাগিয়েছে সে বুদ্ধিটা ঠিক আছে। কারণ কারণ এই জগতে একটা বউকে সামলাতে পারছে না, আর ভগবান তিনি 16,108 জনকে সামলে নিয়েছেন। তো হিংসা হবে না? নিশ্চয়ই হিংসা হবে। কারো এরকম মনে আছে নাকি বাবা? যাই হোক, ভগবান সম্বন্ধে জানতে হলে ভগবানের ভক্তের কাছে জানতে হবে, সৎ গ্রন্থ থেকে জানতে হবে। আমি তাদেরকে বলি, দেখুন ভাগবতে এরকম কথা আছে। সুখদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে বলেছেন, পরীক্ষিত যদি দ্বারকাতে গোবিন্দের কখনো জল পিপাসা পেতেন, ভগবান যদি বলতেন যে আমি জল পাবো, তো একবার বলতেন গোবিন্দ আমি জল পাবো, সঙ্গে সঙ্গে দেখা যেত 16,001 গ্লাস জল, 16,008 গ্লাস জল হাতে নিয়ে চলে আসতেন। তাহলে ভগবানকে জল পাওয়াবেন বলে এরকম যদি কারো মনে সন্দেহ থাকে যে কৃষ্ণ ভগবান নাকি, তাহলে ঘরে গিয়ে একবার পরীক্ষা করে দেখবেন, ঘরে গিয়ে বলবেন আমাকে জল পাও, আমি জল পাবো, দেখবেন তো ক গ্লাস জল আসে। আমরা ভগবানকে অপদস্থ করি, ভগবানকে ভগবান বস্ত্র হরণ করেছিল, তো ভগবান বস্ত্র হরণ করেছিল, তো ভগবান কত বছর বয়সে বস্ত্র হরণ করেছিল সেটা তো জানতে হবে। 6 বছর বয়সে ভগবান বস্ত্র হরণ করেছিলেন,
6 বছরের বালক আজকাল গ্রামে গঞ্জে দেখবেন নগ্ন ঘুরে বেড়ায়। 6 বছরের বালকের শরীরে কোনো লজ্জা ভাব আসে না। আর ভগবানের যখন প্রাপ্ত বয়স হয়েছিল বাবা, ভগবান যখন প্রাপ্ত বয়স হয়েছিলেন, তখন ভগবান তিনি হরণ করেননি, বস্ত্র দান করেছিলেন। দ্রৌপদীকে বস্ত্র দান করেছিলেন না? লজ্জা নিবারণ করেছিলেন না ভগবান? এটা আমাদের চোখে পড়ে না? আমরা দেখি ভগবান তিনি রাসেতে নৃত্য করেছেন, কিন্তু রাসের নৃত্য ভগবান প্র্যাকটিস করেছেন কালীয় নাগের মাথার ওপরে। কালীয় নাগের মাথার ওপরে গোবিন্দ তিনি নৃত্য করেছেন। তখন প্রায় 5-6 বছর গোবিন্দের বয়স ছিলেন। সেটা আমাদের চোখে পড়ে না, আমরা সেটা দেখি না। শুধুমাত্র তার ভগবত্তা সম্পর্কে আমরা সন্দেহ করি। নিশ্চয়ই তারা অসুর, অথবা তাদের জ্ঞান বুদ্ধি মায়াদেবী হরণ করেছেন, তাই এই প্রকার প্রলাপ তাদের মুখেতে শুনতে পাওয়া যায়। প্রেম সে বলো রাধে রাধে। সবাই বলেন। যাই হোক, এখন 16,108 জন পত্নী ভগবানের সেবা করতেন, কিন্তু রুক্মিণী দেবী বারবার লক্ষ্য করতেন একটা বিষয়ে, এত এত আমরা ভগবানকে সেবা করি, এত এত ভগবানের সেবা করার জন্য আমরা তাৎপর্য হয়ে থাকি, এত এত মানে বিবিধ প্রকার ভগবানকে আমরা সন্তুষ্টি করার চেষ্টা করি, কিন্তু ভগবানকে কেন যেন সদা সর্বদা উদাসীন হয়ে থাকেন। দেখে মনে হয় তো সেই প্রকার, দেখে মনে হয় ভগবানের কমি কিছু আছে, সদা সর্বদা একা থাকেন, কারোর সাথে কথা বলেন না। রুক্মিণী দেবী সবার সাথে আলোচনা করলেন যে বোন, তোমরা কেউ এর জন্য দায়ী নও তো। ভগবানের হৃদয়ে যে অপ্রসন্নতা এসেছেন, এর জন্য আমি তুমি কেউ দায়ী নই তো। সকল রানীরা মিলে বললেন, হে রুক্মিণী দিদি, আমরা সকলে মিলে সংযত হয়ে গোবিন্দের সেবা করি, যাতে কারো সেবাতে আমাদের অপরাধ না ঘটে। কিন্তু না জানি ভগবানকে এত সেবা করা সত্ত্বেও, ভগবান এত সুখ বিধান করা সত্ত্বেও ভগবান তিনি একা থাকতে ভালোবাসেন কেন? আমাদের ভবনে অধিক সময় ভগবান থাকেন না, না জানি কেন ভগবান এই প্রকার করেন। ভগবান যখন দ্বারকাতে আছেন, তখন শ্রীমতী রাধারানী তখন বৃন্দাবনে আছেন। শ্রীমতী রাধারানী বৃন্দাবনে থেকে দ্বারকাধীশের স্মরণ করছেন। গোবিন্দের বিরহ যখন রাধারানী ব্রজেতে অশ্রুপাত করছেন, গোবিন্দের বিরহে যখন রাধারানী ব্রজেতে অশ্রুপাত করছেন, তখন শ্রীমতী রাধারানীর বিরহে গোবিন্দ তিনি দ্বারকা ধামে বসে বসে অশ্রুপাত করছেন। কি বলছেন? कैसे जियो मैं राधा रानी तुम्हारे बिना, कैसे जियो मैं राधा रानी तुम्हारे बिना। শ্রী ভগবান এইভাবে শ্রীমতী রাধারানীকে স্মরণ করছে। कैसे जियो मैं राधा रानी तुम्हारे बिना, मेरा मन भी न लागे तुम्हारे बिना। हे राधे, দ্বারকাতে এই প্রকার অতুল ঐশ্বর্য আছে। এই দ্বারকা সোনার নগরী, এখানে কোনো অভাব নেই, অভাব শুধু আমার রাধা রানীর। মনে ভি না লাগে তোমারে বিনা, कैसे जियो मैं राधा रानी তোমারে বিনা। সকল সময় ভগবান তিনি বিলাপ করেন, রোদন করেন। 16,108 জন পত্নী প্রায় গোবিন্দের নয়নে অশ্রু
অশ্রু দেখেন, হৃদয়টা তাদের বেদনায় কাঁদেন যে আমাদের প্রভুকে আমরা এত রকম ভাবে সেবা করি, তাও ভগবান দুঃখী থাকেন, তাও ভগবান দুঃখতে থাকেন। ভগবান সব সময় রাধারানীকে স্মরণ করেন। মোহে প্রীত কিরে শিখা দো পিয়া, अपनी यादों में रोना सिखा दो पिया, मोहे प्रीत की रीत सिखा दो पिया, अपनी यादों में रोना सिखा दो पिया, जीवन नीरस है अखियों के तारे बिना, जीवन नीरस है अखियों के तारे बिना, कैसे जियूं मैं राधा रानी तुम्हारे बिना। একদিন গভীর রাত্রে ভগবান দ্বারকাধীশের পাশে রুক্মিণী দেবী শয়ন করে আছেন। হঠাৎ রুক্মিণী দেবীর নিদ্রা ভঙ্গ হয়ে গেল। রুক্মিণী দেবী কোথা থেকে যেন একটা গোঙানোর শব্দ শুনতে পেলেন। রুক্মিণী দেবী তাড়াতাড়ি করে শয্যা থেকে উঠে পড়লেন এবং সমস্ত ভবনে সন্ধান করতে লাগলেন কোথা থেকে এই গোঙানোর শব্দ আসছে। কোথাও দেখতে পেলেন না, কোথাও দেখতে পেলেন না। তারপরে তার পাশেতে দ্বারকাধীশ ভগবান যে শয়ন করে আছেন, তার কণ্ঠ থেকে যে গোঙানোর শব্দ আসছে, নিকটে এসে দেখলেন ভগবানের দু নয়নে মানে অশ্রু প্রলাপিত হয়ে গেছেন। ভগবানের হৃদয় অত্যন্ত ধীরে ধীরে চলছেন, আর ভগবানের মুখ থেকে মন্দ মন্দ শব্দ নির্গত হচ্ছেন। রুক্মিণী পাশে থেকেও শুনতে পেলেন না। তখন রুক্মিণী দেবী ভগবানের বদনের কাছে কান পাতলেন, কান পেতে শুনছেন ভগবান কি বলছেন, কেন ভগবান এইভাবে রোদন করছেন। রুক্মিণী দেবী শুনলেন ভগবান সেই প্রকার নিদ্রা বিভূত অবস্থায় নয়ন দিয়ে অশ্রু প্রলাপিত করতে করতে তার কণ্ঠেতে রাধা 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 নাম উচ্চারণ করছেন। प्यारी पति तो की पतवार तुम ही तो हो, दिन दुखियों की सरकार तुम ही तो हो, अब मैं जाऊं कहाँ तेरे द्वारे बिना, कैसे जियूं मैं राधा रानी तुम्हारे बिना। রুক্মিণী দেবীর সাহস হলো না, ভগবানকে জাগানোর সাহস হলো না। ভগবানকে জাগাবার অবস্থা রুক্মিণী দেবীর সাহস পেলেন না। ভগবানকে জিজ্ঞাসা করবার সাহস পেলেন না যে প্রভু এ রাধারানী কে। সে রাত্রি সেইভাবেই অতিবাহিত হলো। পরের দিন প্রভাত হলে ভগবান তিনি স্নান আদি সেরে ভগবান ওই গোমতী নদীতে প্রভু স্নান করলেন। সেখানে স্নান করে দ্বারকার পাশ দিয়ে গোমতী ধেনুমতি পার হয়ে গেছেন।
সেই গোমতীতে ভগবান স্নান করে কৃষ্ণ বলরামের সাথে সুধর্মা সভার দিকে চলে গেলেন। এবারে যখন ভগবান ছিলেন না, সেই সময় রুক্মিণী দেবী সকলের সাথে এই কথাকে আলোচনা করলেন। তোমরা জানো, কাল রাত্রে ভগবান খুব রোদন করছিলেন এবং ভগবানের শ্রী মুখ থেকে আমি একটা অদ্ভুত নাম শুনতে পেয়েছি। সকল দেবীরা বললেন, রুক্মিণী দিদি, কি নাম বললেন ভগবান? রুক্মিণী দেবী বললেন, ভগবানের শ্রী মুখ থেকে আমি রাধা 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 শব্দ শুনেছি। এ কে রাধা? কেউ যখন বলতে সামর্থ্য হলেন না, তখন রুক্মিণী সেই 16,108 জন মিলে তারা রোহিণীর কক্ষে গেলেন। এই রোহিণী একমাত্র একজন, ইনি ভগবানের সঙ্গে গোকুল লীলাতেও ছিলেন। ভগবানের চার স্থানে যে ভগবান লীলা করেছেন না, গোকুলে করেছেন, বৃন্দাবনে করেছেন, মথুরায় করেছেন, দ্বারকায় করছেন। এখন ভগবানের দ্বারকা লীলা চলছে। এই রোহিণী দেবী একজন আছেন যে ভগবানের সাথে গোকুলেও ছিলেন, ভগবানের সাথে বৃন্দাবনেও ছিলেন, ভগবানের সাথে মথুরাতেও ছিলেন, আর ভগবানের সাথে এই দ্বারকাতেও আছেন। রোহিণী মায়ের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মা, রাধাকে? মা রোহিণীর হৃদয়টা কেঁপে উঠল। হৃদয়ে যেন ভূমিকম্প হয়ে গেল, শরীরে কম্পন সৃষ্টি হয়ে গেল। মা রোহিণী বলছেন, শোনো শোনো, তোমরা এদিকে শোনো। রুক্মিণী দেবী নিকটে গেলেন। রুক্মিণী, তুমি কি বললে? রুক্মিণী দেবী বললেন, মা, রাধাকে? মা রোহিণী সেইখানেই মাত্র রাধা নাম শ্রবণ করে তার প্রেম এসে উৎপন্ন হয়ে গেল, শরীরে বিকার দেখা গেল। মা রোহিণীকে শান্ত করানো হলো। তখন রুক্মিণী দেবী বলছেন, মা, আপনি করুণা করে আমাকে শ্রীমতী রাধা রানীর চরিত্র কথা বর্ণন করুন মা, আর ভগবানের দ্বারকানাথের সঙ্গে তার কি প্রকার সম্পর্ক সে কথা আমাদেরকে কৃপা করে ব্যক্ত করুন মা। মা রোহিণী সে কথা আমাদেরকে বলুন। মা রোহিণী বলছেন, চুপ করো রুক্মিণী, তুমি রাধার শব্দ দ্বারকাধীশের কাছে বলনি তো? রুক্মিণী দেবী বললেন, মা, সে সাহস আমার হৃদয়ে নেই যে স্বয়ং দ্বারকাধীশের কাছে জিজ্ঞাসা করব রাধাকে। খুব ভালো করেছো মা যে তুমি দ্বারকাধীশের কাছে রাধা নাম করনি। রুক্মিণী দেবী জিজ্ঞাসা করলেন, কেন মা? দ্বারকাধীশের কাছে রাধা রানীর নাম করলে কি হতো? মা রোহিণী বললেন, জানি না দ্বারকানাথ কতদিনের জন্য অন্ন ব্যঞ্জন পরিত্যাগ করে দিতেন, জানি না কতদিনের জন্য দ্বারকানাথ বসন ভূষণ পরিত্যাগ করে দিতেন, জানি না রুক্মিণী, জানি না কতদিনের জন্য দ্বারকানাথ স্নান ধ্যান করা পরিত্যাগ করে দিতেন, কতদিন তিনি নিদ্রাকে পরিত্যাগ করে দিতেন যদি এই রাধার শব্দ তার কর্ণেতে যেত। রুক্মিণী দেবী বললেন, কে সে রাধা মা? আমি রাধারানীর সম্পর্কে জানতে চাই। রাধারানীর সম্পর্কে জানবে মা? ঠিক আছে, তোমাদের সকলকে আমি আজ রাধারানীর কথা বলবো, কিন্তু সাবধান, রাধারানীর কথা যেন কৃষ্ণের কর্ণেতে না যায়, বলদেবের কর্ণেতে যেন না যায়। রুক্মিণী দেবী বললেন, তাহলে এক কাজ করি মা, আমাদের প্রিয় ননদিনী সুভদ্রা দেবীকে আমি দ্বার রক্ষী বানিয়ে রাখছি। সুভদ্রা দেবী তিনি দ্বার রক্ষী হয়ে থাক, পাহারা দেবে। যদি কোনো প্রকার দাদা বলরাম আর কৃষ্ণ এসে পড়েন, প্রভুরা যদি এসে পড়েন, তাহলে সুভদ্রা আমাদেরকে সচেতন করে দেবে, আমরা তখন তৎক্ষণাৎ সে কথা বন্ধ করে দেব। মা রোহিণী বললেন, একদম ঠিক কথা বলেছ রুক্মিণী, তবে আগে তার ব্যবস্থা করো, সুভদ্রাকে দাঁড় করাও, তারপর আমি তোমাদের এ কথা বলবো। রাধারানী কি? সুভদ্রা দেবীকে দুয়ারে দাঁড় করানো হলো, আর রুক্মিণী বলে দিলেন, সুভদ্রা, যদি গোবিন্দকে আসতে দেখো, দ্বারকাধীশকে আসতে দেখো, দাদা বলরামকে যদি আসতে দেখো, তাহলে তাড়াতাড়ি করে আমাদের কাছে এসে সংবাদটা দিও। যে প্রকার আসছেন, যে প্রভুরা আসছেন,
যে কথা মা রোহিণী আমাদের কাছে পরিবেশন করবেন, সে কথা যেন কৃষ্ণ বলরামের কর্ণে গোচর না হয়, তারা যেন না শুনেন, তাহলে জানি না কি অনিষ্ট হয়ে যাবে। সুভদ্রাকে দুয়ারে রেখে রোহিণী দেবী সেই ভগবানের ভিতরে বসে সমস্ত 16,108 পটরানীকে গোবিন্দের কথা শোনাতে লাগলেন। ভগবানের সাথে শ্রীমতী রাধারানীর সে নিগূঢ় লীলা, সে নিগূঢ় লীলাকে বর্ণন করতে লাগলেন। রোহিণী মা বললেন, রুক্মিণী জানো, এ রাধারানী গোবিন্দের চেয়ে আলাদা কেউ নয়। স্বয়ং গোবিন্দ তিনি রাধা, স্বয়ং রাধারানী তিনি গোবিন্দ। রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি, অনন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি। এ রাধারানী অন্য কেউ নয় রুক্মিণী, এই রাধারানী স্বয়ং দ্বারকানাথ, স্বয়ং দ্বারকাধীশ। রুক্মিণী বললেন, মা এ রাধারানী কে ছিলেন? মা রোহিণী বললেন, ভগবান তিনি তার লীলার সহায়কের কারণে তিনি তার বাম অঙ্গ থেকে শ্রীমতী রাধারানীকে প্রকট করেছিলেন এবং বিশ্বভানুপুরে রাজা বিশ্বভানু মহারাজের নন্দিনী রূপে কন্যা রূপে রাধারানীর আবির্ভাব হয়েছিল। এ রাধারানী তো তিনি যার সাথে দ্বারকানাথের শ্রী গোবিন্দের নিত্যলীলা শ্রী ব্রজ বৃন্দাবনে সঙ্গে হয়েছিল। এইভাবে যখন রাধারানীর নাম দ্বারকায় শুরু করলেন, তখন ভগবানের অপরে প্রান্তে সুধর্মা সভাতে বসে বসে সমস্ত সভা সতগণের সঙ্গে রাজ্যের কথা আলোচনা করছিলেন। ভক্তগণ, ভগবানের কর্ণেতে সে কথা নাম পৌঁছে গেল, সে রাধা নাম পৌঁছে গেল। কোন দ্বারকায় বসে আছেন মা রোহিণী, আর কোন সুধর্মা সবাই বসে আছেন কৃষ্ণ বলরাম। ভগবানের কর্ণে সেই রাধা নাম আসলো, শব্দ কানে গেল। ভগবান তিনি নারদ মুনিকে বলছিলেন না, একবার নারদ মুনিকে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, প্রভু আপনি থাকেন কোথায়? তখন ভগবান নারদ মুনিকে তার ঠিকানা বলেছিলেন, নাহম বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনম হৃদয়ে নচ মদ ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ। হে নারদ, নাহম বসামি বৈকুণ্ঠে, আমাকে বৈকুণ্ঠে সব সময় পাবেন না। যদি সর্বকালের জন্য আমাকে পেতে চাও, তাহলে বৈকুণ্ঠে আমাকে পাবে না দেবঋষি, অথবা যোগীগণের পরমাত্মা রূপেও আমাকে, যোগীগণ যারা পরমাত্মা রূপে যে আমাকে ধ্যান করেন, সে যোগীদের হৃদয়ে গিয়েও আমাকে তুমি খুঁজে পাবে না। দেবঋষি নারদ বললেন, প্রভু তাহলে পাবো কোথায়? আপনার আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, আপনার অ্যাড্রেস আছে নাকি? তখন ভগবান নারদ মুনির কথা শুনে একটু হেসে বললেন, মদ ভক্তা যত্র গায়ন্তি, আমার ভক্ত যেখানে আমার রূপ গুণ লীলা চরিত্র কথা বর্ণন করে, গান করেন, মদ ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ, সর্বকালের জন্য আমি সেখানে অবস্থান করি, সমস্ত সময় আমি সেখানে থাকি যেখানে আমার ভক্ত গুণগান করে। বল রাধে রাধে। তুলসী কানন यत्र यत्र पद्मो बनानि च पुराणाम पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरिहि। বলো না রাধে, যখন ভগবানের কথা হয়, যেখানে ভগবান থাকে, শুনুন ভালো করে মন দিয়ে মনে রাখবেন, ভগবানের কথাতে ভগবান আকর্ষিত হয়, আর তার চেয়েও বেশি আকর্ষিত হয় কোথায় যা হয় জানেন? যেখানে ভগবানের ভক্তের কথা হয়। বলো রাধে রাধে। তো ভগবান নিজের কথার প্রতি যত আকর্ষিত হয়, তার চেয়ে অধিক আকর্ষিত হয় যেখানে ভগবান ভক্তের কথা হয়। যেখানে ভগবান ভক্তের কথা হয়, তো যেখানে ভক্ত সেখানেই ভগবান। দেখুন, শরীর যদি কৃষ্ণ হয়, প্রাণ হলো শ্রী রাধিকা। যেখানে শ্রীমতী রাধারানীর কথা হচ্ছে,
তার প্রিয়াজির কথা হচ্ছে ভগবান আর সে সুধর্মার সভাতে বসতে পারলেন না। রাধা শব্দ কর্ণে যাওয়া মাত্র গোবিন্দের সমস্ত রোমগুলো হর্ষিত হয়ে গেল। বলদেব চন্দ্র গোবিন্দকে দর্শন করে হতবাক হয়ে গেলেন। বলদেব চন্দ্র গোবিন্দকে দর্শন করে বলছেন, কানাই, তোর এই প্রকার শরীরে রোমাঞ্চিত কি করে হলো, কেন হলো? বলদেবের হাত ধরে কানাই সুধর্মা আসন থেকে নেমে ছুটতে ছুটতে তাড়াতাড়ি করে রথে চড়লেন আর চললেন। ভগবানের যে সারথি ছিলেন দারুক এসে গোবিন্দকে বলছেন, প্রভু আপনি তো সভাতে ছিলেন, এখন রথে কেন আসলেন? ভগবান বললেন, দারুক আমার এখানে বিলম্ব করার সময় নেই। দারুক আমাকে তাড়াতাড়ি এখান থেকে শীঘ্র দ্বারকাতে নিয়ে চলো, তাড়াতাড়ি করে দ্বারকাতে নিয়ে চলো দারুক। কিন্তু প্রভু কি কার্য? দারুক এখন আমি বলবো না, তুমি আমাকে শীঘ্র নিয়ে চলো দারুক। দারুক তাড়াতাড়ি করে রথে বসলেন, রথ ছুটতে লাগলেন। কৃষ্ণ বলরাম রথের আসনে বসলেন, রথে বিরাজ হয়ে দ্বারকার অভিমুখে চললেন। দ্বারকায় রথ দাঁড়ালে পরে কৃষ্ণ বলরাম লাফ দিয়ে যে পথেতে ভগবান সদা সর্বদা রথে করে যেতেন সেখানে আজ প্রভু নগ্ন পায়ে ছুটতে ছুটতে যাচ্ছেন, যেখানে রুক্মিণী আর বাকি সবাই যেখানে গোবিন্দের সে কথা শ্রবণ করছেন, রাধা কথা শ্রবণ করছেন, সেখানে গিয়ে পৌঁছালেন। যেই রাধা নাম অনুভব হলো, রাধা নামের প্রভাবেই কৃষ্ণ বলরাম সুভদ্রা তারা গলতে লাগলেন। রাধা নামের প্রভাবের তাপে কৃষ্ণ বলরাম সুভদ্রা তারা গলতে লাগলেন, তাদের দিব্য দেহ গলতে লাগলেন। কচ্ছপ যেমন তার শরীরকে অঙ্গের মধ্যে সংকুচিত করে নেয়, সেই প্রকার রাধা কথা শ্রবণ করে, রাধা রানীর লীলাকে শ্রবণ করে কৃষ্ণ বলরাম সুভদ্রার এত তন্ময়তা আসলো, তারা রাধা নাম শ্রবণ করে চমকে গেলেন। তখন আমাদের চোখ যেমন বড় বড় হয়ে যায় না বাবা, এমন কথার আস্বাদন হলো। রাধারানীর কথা শ্রবণ করে কৃষ্ণ বলরাম সুভদ্রা তাদের চোখ দুটো এরকম বড় বড় মানে আত্মবাকের মতো হয়ে গেল। তারা বিষয়মুক্ত হয়ে গেল, বিস্মৃত হয়ে গেল, সমস্ত শরীর সংকুচিত হয়ে গেলেন। এদিকে কথা চলছে, যত কথা হচ্ছে তত তাদের শরীর ভিতরে প্রবেশ করে যাচ্ছেন। শরীরের যে সূক্ষ্ম আকার, সে আকার নষ্ট হয়ে গেল। তিনটি শরীরের যে আকার তিনটে পিণ্ডে হয়ে গেল, তিনটে পিণ্ড আকারে পরিণত হয়ে গেল। কোথায় গেল সে অজানুলম্বিত বাহু, কোথায় গেল সে পদ্ম লোচন, পদ্মের মতো সে গোবিন্দের চরণ, কোথায় গেল পদ্ম নাভি, কোথায় গেল পদ্ম লোচন, কোথায় গেল সে পদ্ম মুখ, সব কিছু অন্তর ধ্যান হয়ে গেল। তিনখানা পিণ্ডের মতো সৃষ্টি হয়ে গেল, তিনটে বিগ্রহ। দেখুন, যত কঠিন দ্রব্য হোক না কেন, বিশেষ তাপের প্রভাবে সে সমস্ত দ্রব্যকে গলানো যায়। মোমকে গলাতে বেশি তাপ লাগে না, সামান্য তাপেই মোম গলে যায়। কিন্তু যদি লোহাকে গলাতে হয় প্রচুর তাপ লাগে, অথবা সোনাকে গলাতে হয় সেখানেও তাপ লাগে, অনেক তাপ লাগে। বিশেষ তাপে সমস্ত দ্রব্যকে গলানো যায়, সেই প্রকার গোবিন্দকেও গলানো যায়, জগন্নাথকেও গলানো যায়। কিসের প্রভাবে? রাধা রানীর প্রভাবে গলানো যায়। বলো রাধে রাধে। রাধা রানীর কথার প্রভাবে গলানো যায়, রাধা বিরহ অনলেতে লাগানো যায়। তাদেরকে রাধারানীর বিরহ, তারা এত দগ্ধীভূত হয়ে গেলেন। মা যে ভগবানের শরীরটা গলে গেল, ভগবানের শরীরটা মানে আকারের পরিবর্তে হয়ে গেল। আজকে গোবিন্দের আর সেই রূপ থাকলো না। গোবিন্দের একটা
আসন্ন রূপে প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। গোবিন্দ একটা অসামান্য রূপে প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলেন। সেই সাথে বলরাম, সেই সাথে সুভদ্রা তখন দৈব যোগেতে সেই সভাতে নারদ মুনি এসে উপস্থিত হলেন। নারদ বাবা এসে প্রকট হয়ে গেলেন। সেই দিন নারদ মুনি দ্বারকাধীশকে দর্শন করবে বলে এসেছিলেন। এই নারদ মুনি প্রকট হলেন আর এই প্রকার ভগবানের রূপ দর্শন করে, এই প্রকার অসামান্য রূপ দর্শন করে, অবর্ণনীয় অচিন্তনীয় রূপ দর্শন করে নারদ মুনি তিনি ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করে দিলেন। ষষ্ঠাঙ্গ ভগবানকে প্রণাম করে ভগবানের রূপ মুখে বসে নারদ বাবা তিনি ভগবানের স্তুতি করতে লাগলেন। বহুক্ষণ ভগবান তিনি এই রূপেতে ছিলেন। যখন এদিকে কথা বিশ্রাম হলো, রাধারানীর সমস্ত কথা রোহিণী দেবী যখন সমস্ত পাটরানীদেরকে অবগাহন করালেন, কথা বিশ্রামের পর কর্মে কর্মে ভগবান তাদের তিনজনের সে দেহ, সে চিন্ময় রূপ পুনরায় সে ফিরে পেলেন। কৃষ্ণ বলরাম আবার পূর্বের রূপে চলে আসলেন। ভগবানের হৃদয়েতে রাধারানীর বিরহ আকুল ছিলেন। সম্মুখে নারদ মুনিকে দেখে কতক্ষণ ধরে স্তুতি করছেন কৃষ্ণ বলরাম সুভদ্রা তারা লক্ষ্য করতে পারেননি। এতটা ভাবিত ছিলেন তারা রাধা কথার মধ্যে। যখন তাদের জ্ঞান ফিরে এলো, তখন সম্মুখে দেখলেন নারদ মুনি তিনি ভূমিতে পড়ে রয়েছেন, জগন্নাথের স্তুতি করছেন। জয় জগন্নাথ 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 বলো জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ বলো জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ বলো জয় জগন্নাথ জয় বলদেব জয় বলদেব জয় বলদেব বলো জয় বলদেব জয় বলদেব জয় বলদেব জয় বলদেব জয় বলদেব জয় সুভদ্রা 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 জয় জগন্নাথ 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 জয় জগন্নাথ। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय, बोलो बलदेव महाराज की जय, बोलो सुभद्रा महारानी की जय, बोलो सुदर्शन लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। এইভাবে নারদ মুনি স্তুতি করলে পরে ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন আর নারদ ঋষিকে বললেন, দেবী ঋষি আপনি এবার আমার কাছে কিছু বর প্রার্থনা করুন, বলুন আপনি কি চান। নারদ মুনি বললেন, প্রভু আমি আপনার কাছে আর কি চাইব, আমার কিছু চাই না, মাত্র এইটুকুই চাই, এই যে আপনার করুণার ধ্বনিধূত রূপে, করুণা ধ্বনিভূত রূপ আজকে আমার দর্শন হলো, সেই ভাগ্য হলো এই জগন্নাথ রূপ যেন সমস্ত জগতের জীব, সমস্ত জগৎবাসী তারা যেন দর্শন করতে পারে, এটাই আমার আপনার চরণে প্রার্থনা। ভগবান বলে দিলেন, তথাস্তু। আজকে নারদ বাবা ইন্দ্রদ্যুম্নের ভবনে জগন্নাথের এই প্রকার রূপ দর্শন করে, যেখানে ইন্দ্রদ্যুম্ন বললেন ভগবানের এটা অসম্পূর্ণ রূপ, নারদ বাবা বললেন একদম না, এটাই সম্পূর্ণ রূপ, এটাই ভগবানের চিন্ময় রূপ, এটাই ভগবানের কৃপাময় রূপ। এই রূপেতে আমি ভগবানকে দর্শন করেছিলাম,
আজকে আমার বরকে ভগবান তিনি সার্থক করলেন। ভগবান জগতে জগন্নাথ রূপে অবতীর্ণ হলেন। ইন্দ্রদুম্ন রাজা ভগবানকে প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রহ্মাকে নিমন্ত্রণ করলেন। ব্রহ্মা এসে সাক্ষাৎ পুরোহিত্য করলেন। সমস্ত দেবতারাও এসেছিলেন সেই সময়। নারদ বাবা তো আগে থেকেই ছিলেন। সমস্ত দিকপাল এসেছিলেন। সমস্ত ঋষি মুনি এসে ভগবান জগন্নাথ দেবের প্রতিষ্ঠা করলেন। কিছুদিন পরে ভগবানের ইচ্ছা করলো তিনি নীলাচল যাবেন। তখন আবার বিশ্বকর্মাকে দিয়ে ইন্দ্রদুম্ন মহারাজ 666 হাত মানে 1000 ফুট নীলাচলে মন্দির তৈরি করালেন। সেই মন্দিরে ভগবান বিরাজিত হতে যাবেন। তখন গুন্ডিচা মহারানী এসে ভগবানের চরণে প্রার্থনা করলেন, জগন্নাথ তুমি মাকে ছেড়ে চলে যাবে, তুমি মাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছ। তখন ভগবান জগন্নাথ বললেন, আমি প্রতি বছর তোমার এই মন্দিরে আসব। এই রথযাত্রা হচ্ছে এই সেই উৎসব। ভগবান সারা বছর নীলাচলে থাকেন। এই 9টা দিন ভগবান তার মাসির বাড়িতে আসেন, মানে গুন্ডিচা মন্দিরে। এটা গুন্ডিচা হলেন, গুন্ডিচা হলেন রাজা ইন্দ্রদুম্নের স্ত্রী, জগন্নাথের মাসি। বল রাধে রাধে। সে গুন্ডিচা দেবীর কথাকেও ভগবান জগন্নাথ রক্ষা করেন। প্রতি বছর তিনি রথে আরোহণ করে এই গুন্ডিচা মন্দিরে আসেন। এই কয়েক বছর আগে যখন কোভিড মানে করোনার মারাত্মক সন্ত্রাস চলছিল, মানে মনে পড়ে সেই দিনগুলো, জগন্নাথের রথ বন্ধ হয়ে যাবে সুপ্রিম কোর্টে আদেশ করেছিলেন। সমস্ত ভক্তগণ জগন্নাথের কাছে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করলো, হে প্রভু বিধির বিধান নষ্ট হয়ে যাক, তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। যদি সূর্য পূর্ব দিকে না উঠে পশ্চিম দিকে উঠে তাও আমরা বিচলিত হব না, কিন্তু রথে আপনাকে আরোহণ করতেই হবে। এই রথ উৎসব যাতে কদাপি বন্ধ না হয়, না হলে জগতে ঘোর অমঙ্গল হবে। ভগবান যদি রথে না ওঠেন তাহলে জগৎ থাকবে না। হে জগন্নাথ এই জগৎকে রক্ষা করুন, জগতের মঙ্গল করুন, আপনি কৃপা করুন। সমস্ত ভক্তরা এই কৃপার প্রার্থনা করলেন। দেখুন সুপ্রিম কোর্টকেও রায় বদলাতে হলো। রাতারাত সুপ্রিম কোর্টে রায় বদলে ফেললেন। 144 ধারা জারি করে দেওয়া হলো সম্পূর্ণ নিষেধ আজ্ঞা। কয়েকজন পান্ডা আর কয়েকজন প্রশাসন ছাড়া এবং উৎকল অধিপতি ছাড়া জগন্নাথের রথ কেউ দর্শন করতে পারবে না। এই প্রকার ভয়ঙ্কর নিষেধ আজ্ঞা জারি হলো। সবাই যাই হোক, মানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে হোক বা ঘরে বসে বসে হোক, ইউটিউব লাইভের মধ্যেই হোক, ঘরে বসে দেখতে লাগলেন। ভগবান রথে সুন্দরভাবে বিরাজিত হয়ে তার সেই পূর্বের প্রতিজ্ঞাকে পূর্ণ করবার জন্য সেই প্রকার ভগবানকে পরিস্থিতি তার মাসির বাড়িতে এসেছিলেন। সেই পরিস্থিতি তো ভগবান তার মাসির বাড়িতে এসেছিলেন, গুন্ডিচা মন্দিরে ভগবান এসেছিলেন। বলে জগন্নাথ ভগবান কি চাই। আর এই গুন্ডিচা মন্দির কোনো সামান্য মন্দির না, কোনো সামান্য স্থান না। গুন্ডিচাতে আসলে পরে শ্রী ভগবানের বৃন্দাবনের স্মরণ হয়ে যায়। আচার্যগণ এইভাবেই বলেন, যেখানে ভগবান বিরাজমান থাকেন সেই স্থানকে বলা হয় নীলাচল, আর যেখানে জগন্নাথ মন্দির সেই স্থানকে বলা হয় নীলাচল, আর যেখানে গুন্ডিচা মন্দির সেই স্থানকে বলা হয় সুন্দরাচল। নীলাচল হচ্ছে অভিন্ন দ্বারকা। দ্বারকাতে যেভাবে ভগবান শ্রী ঐশ্বর্যর অবস্থায় থাকেন, দ্বারকাতে যেভাবে ভগবান শ্রীপতি হয়ে থাকেন, সেই প্রকার নীলাচলে ঐশ্বর্য পতি রূপে থাকেন। কিন্তু নীলাচলকে ত্যাগ করে যখন সুন্দরাচলে আসেন, মানে অভিন্ন বৃন্দাবন,
গুন্ডিচা মন্দিরে যখন আসেন তখন ভগবান মাধুর্য মণ্ডিত রূপে করা হয়। তখন আর ভগবান ঐশ্বর্যকে গ্রহণ করেন না, তখন ভগবান মাধুর্য রূপে গতিতে বিহার করেন। এই প্রকার জগন্নাথের দেবের আবির্ভাবের কথা। দেখুন, সময় অত্যন্ত স্বল্প, আর বেশি কি বলবো। আপনাদের সকলের কৃপায় যা কিছু পরিবেশন হলো, আর ভগবান জগন্নাথ তিনি সম্মুখে বসে বসে তার কৃপা করেছেন, যার কারণে তার কৃপায় তার লীলা আমরা শ্রবণ করবার সৌভাগ্য লাভ করলাম। যাই হোক, সবাইকে প্রণাম জানিয়ে বাণীকে এইখানেই বিশ্রাম দিলাম। জয় গৌর, জয় রাধে। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय, बलदेव महाराज की जय, सुभद्रा मैया की जय, सुदर्शन की जय। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि हरि बोल। আসুন আমরা এখন ভজন শ্রবণ করব এবং ভগবানের আরতি দর্শন করব, তারপর প্রসাদ নিয়ে বাড়ি ফিরব। জয় রাম। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। ये जग की मंगल आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
श्री राम यही घन श्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे